Hi, hello everyone. Welcome to Learning Home, a concept learning place. లాస్ట్ క్లాస్లో క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన కొన్ని టాపిక్స్ మనం తెలుసుకున్నాం. క్లైమేట్ అండ్ వెదర్ డెఫినేషన్స్ చూసాం, అండ్ దాంతోపాటు క్లిమోగ్రాఫ్స్ గురించి చదువుకున్నాం, అండ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ విల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇవాల్టి క్లాస్లో క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా పార్ట్ 2 చూద్దాం. ఇవాల్టి క్లాస్లో మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్స్ ఏంటంటే seasons. In this seasons topic we will learn about winter and also summer in our country. Next we will learn about monsoon mechanism, very important topic in this lesson, monsoon mechanism. And next we will learn about the global warming and the climate changes because of this global warming also we will learn. So without wasting the time, let us enter into the first topic of this session. First, seasons. Under the seasons, first we will learn about the winter season in our country India. Actually in our country the temperatures will start reducing from the mid-November onwards. Before November we can observe in our country India rainy season, and before that you can see the summer season, the temperatures should be very high. But in our country the temperatures will start reducing from mid-November onwards. Mid-November onwards the temperatures will reduce, and this will continue up to February in our country. And the coldest month in our country can be termed as January. So in our India the coldest month is January, and in this January month the temperatures will reduce to 10 degrees Celsius in some parts of our country India, especially in the northern India. You can see very less temperatures like 10 degrees Celsius. But southern India you can observe the moderate temperatures. In the last session we had seen the coastal areas, especially the southern India, has been bounded by the three water bodies, Arabian Sea, Bay of Bengal and the Indian Ocean. Because of the land and water relationship, the temperatures in the southern India will be moderate. They will not be very less or they will not be very high. Moderate climate we can observe like 20 degrees Celsius in the southern India. But in the northern India it can experience a very cool temperature. In some places even we can observe snowfall like Delhi. So this is about the weather in our country when it will be. And during the weather season the weather will be very pleasant, and without any disturbances like cyclones or rainfall, the weather will be very pleasant, and also wind will blow in a very low speed. See a cool breeze we can observe without any disturbances, cool breeze, and also less humidity will be. So weather will be very pleasant in this winter season in our country. But in some places, especially in the northern India, you can observe some disturbances like some rainfall you can see, which is coming from western part of the world, like western disturbances. Normally in the winter season the weather will be very pleasant, but especially in the northern India some rainfall we can observe because of these western disturbances. Very important, what are these western disturbances? Western disturbances are coming from the Mediterranean Sea. From the Mediterranean Sea the winds will blow towards the northern part of India, and these winds will bring little amount of moisture and they are responsible for a little amount of rainfall also in northern parts of India. And this rainfall is very helpful for the Rabi season. Actually in the northern India during the Rabi season they will grow wheat. So for the growth of that wheat these western disturbances will be very helpful for them. In the last class we have learned about India and the trade wind belt. As India is located in the northeast trade wind belt, and those northeast trade winds will blow in our country. Last class lo manam chadukunnam India ekkadundi, this is the tropic of Cancer, and southern part of India
southern part of India, see here the winds will come from Tropic of Cancer towards the equator. వీటిని మనం ఏమని పిలిచాము? ట్రేడ్ విండ్స్ గా పిలిచాం కదా. అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్ బెల్ట్, ఇండియా ఈజ్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ట్రేడ్ విండ్ బెల్ట్. And this, because of this trade winds, when they enter into our country India, actually they are dry winds. They will not carry any moisture because they are coming from the Tropic of Cancer. There is no seas or here. They are very dry winds. But these winds will bring a little amount of rainfall to the Coromandel coast. While they are traveling from this Bay of Bengal, they carry a little amount of moisture and they will bring a little amount of moisture to the Coromandel coast only. Here in any part in the northern India or in the central India, we cannot observe any rainfall because of these northeast trade winds. Only the Coromandel coast, that is the Tamil Nadu coast, will receive a little amount of rainfall because of these trade winds, northeast trade winds. How the temperatures will be in our country India during this winter season, they have given a small picture for us in the textbook. You can observe this graph. In this graph, the lines, that is they are showing the similar pattern of temperature having in different states. You can see here. So let us move into the second season, summer. During this hot summer season, the temperatures, actually this will start from April month onwards. April month onwards, the temperatures will start increasing in our country. You can observe that if you move from the southern part of India to the northern part of India, the temperatures will increase. So here one thing you need to understand clearly. In the previous class we have learned that if you move away from the equator, the temperature should decrease. But here in the summer time especially, if you move from the southern part of India to the northern part of India, the temperatures will be more here. But here the temperature will be very less. Near the equator the temperature should be more. But here you can see the reverse. What's happened here? Here the southern part of India, as it is bounded by the three water bodies, here the temperature will be moderate. And as the northern part of India, it is not bounded by any water bodies, and as it is landlocked, the temperatures will be more in northern India. So that's why we said in the summer season, starting from the April month, if you observe, if you go from the southern part of India to northern part, the temperatures will start increasing in our country. And the average maximum temperatures will increase to 37 degrees Celsius. In sometimes, especially in midday, even the temperature will touches to 42 to 44 degrees Celsius. It will reach. Highest temperatures will be recorded in the May month in our country. And this is about the summer season. And during this summer season, especially in the northern India, in the northern part of India, we can observe the winds which are called as Loo. These are very hot winds. And these hot winds, wherever they are blowing in the northern part of India, they will, because of these winds, the area will be influenced and the temperatures will increase. Even these winds are responsible for sunstrokes also. Many of the people will suffer with sunstrokes if they expose to these Loo winds. And at the end of this summer month, temperatures will start from the April month onwards. And in the end of this summer month, when the summer month will be ended, May will be the hottest month, April to May. And the end of this summer month, May, you can observe a little amount of rainfall. It is called as a pre-monsoon showers. At the end of the summer season, you can see a little amount of rainfall. Actually, we should not call it as a rainfall. There are showers. Pre-monsoon showers. Monsoon season start కాకముందు కొంచెం చిరుజల్లులాగా పడతాయి. And those showers are called as pre-monsoon showers. It has different names in different regions. In Andhra Pradesh, they are called as mango showers. Andhra Pradesh lo వాటిని mango showers అని పిలుస్తారు because these pre-monsoon showers are very helpful for the ripening of mangoes in Andhra Pradesh. And in West Bengal, they are called as a Kal Baisakhi.
and even in some places they are called as orange showers also. So these pre-monsoon showers has a different names in different areas. In Andhra Pradesh they are called as a mango showers. So this is about the summer season in our country. So two seasons we have learned, winter and summer. Let us now discuss about the third season in our country. Already we discussed about the winter and summer. Now let us start about the monsoon season in our country. And it is very important as a monsoon mechanism in our country. So let us learn about the monsoon season. Here monsoon we can observe advancing of monsoons and also retreating of monsoons. Advancing of monsoons, that is entering into our country. Retreating of monsoons, going away from our country India. So first let us learn about advancing of monsoons. So advancing monsoons in our country. So how? So what is this monsoon mechanism? Let us see here. Actually the word monsoon is very important. The word monsoon is derived from the Arabic word mausam. Monsoon అనే వర్డ్ అరబిక్ వర్డ్ మౌసమ్ నుంచి డిరైవ్ చేయబడింది. మౌసమ్ అంటే సీజన్స్ అని అర్థము. In the olden days the sailors had been recognized a periodic reversal wind system. ఒకప్పుడు ఇప్పుడంటే అన్ని మోడర్న్ షిప్స్ అన్ని వచ్చేసాయి, కానీ ఒకప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్లో వేరే కంట్రీస్ నుంచి మన కంట్రీకి సెయిల్ చేసేవాళ్ళు కదా, షిప్స్ ద్వారా ట్రేడ్ జరిగేది. అది అలా సెయిల్ చేసేవాళ్ళు ట్రేడర్స్, దే హ్యాడ్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ పర్టికులర్ పీరియడ్ ద విండ్స్ దే ఆర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు అవర్ కంట్రీ, ఇన్ పర్టికులర్ పీరియడ్ దే ఆర్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ. ఒక పర్టికులర్ పీరియడ్లో విండ్స్ మన కంట్రీలోకి వస్తూ ఉండడం గమనించారు, అండ్ ఇంకొక పీరియడ్లో విండ్స్ మన కంట్రీ నుంచి వెళ్ళిపోవడం వాళ్ళు గమనించారు. వీటిని ఒక పీరియాడిక్ రివర్సల్ విండ్ సిస్టమ్ గా పిలిచారు. అండ్ దిస్ పీరియాడిక్ రివర్సల్ విండ్ సిస్టమ్స్ ని అరబిక్ ట్రేడర్స్ మాన్సూన్ అని పిలిచారు. అండ్ ఇట్ హాస్ బీన్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ మౌసమ్. అసలు ఈ మాన్సూన్స్ ఎక్కడ ఆరిజినేట్ అవుతాయి అంటే, మాన్సూన్స్ అనేవి ఏంటి, ఇవి ఒక విండ్స్ అని, వీటిని విండ్స్ ని మాన్సూన్స్ అని పిలుస్తారు. యాక్చువల్లీ దీస్ విండ్స్ హావ్ బీన్ ఆరిజినేటెడ్ అట్ 20 degrees north అండ్ 20 degrees south. 20 degrees north and 20 degrees south లో ఇవి ఆరిజినేట్ అవుతాయి ఈ విండ్స్ అనేది. అండ్ సౌత్ లో ఉండే విండ్స్ చూడండి ఇక్కడ, యాక్చువల్లీ ఇదేంటి, ఈ లాటిట్యూడ్ ఏంటి 23.5 degrees, ఇది నార్త్. 20 degrees నార్త్ దగ్గర ఆరిజినేట్ అవుతాయి, అలాగే 20 degrees సౌత్ దగ్గర కూడా ఆరిజినేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్ సౌత్ లో ఆరిజినేట్ అయిన ఈ విండ్స్, in the southern hemisphere the winds which have been originated there, అక్కడ ఆరిజినేట్ అయిన ఈ మాన్సూన్ విండ్స్ ఏం చేస్తాయంటే they will come towards the equator. అవి ఈక్వేటర్ వైపు వస్తాయి. ఇది మనకు తెలిసి ఇంత ముందు మనం దీని గురించి మనం చదువుకున్నాం కూడా ఆల్రెడీ. చూడండి, ఈక్వేటర్ 20 degrees north and 20 degrees south అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ 20 degrees north and this is 20 degrees south. The winds which are originated here, they will blow towards the equator. ఇవి ఈక్వేటర్ వైపు బ్లో అవుతాయి. ఎందుకు ఈక్వేటర్ వైపే బ్లో అవుతాయి ఇవి? ఇంతకుముందు క్లాస్ మనం చదువుకున్నాం కదా, ఈక్వేటర్ దగ్గర లో ప్రెషర్ ఉంటుంది అండ్ ట్రాపిక్స్ దగ్గర హై ప్రెషర్ ఉంటుంది అని చెప్పి. సో విండ్స్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ నుంచి లో ప్రెషర్ కి మూవ్ అవుతాయి. సో ద విండ్స్ విచ్ ఆర్ ఆరిజినేటెడ్ హియర్ ఇన్ ద 20 degrees south, దే మూవ్ టువర్డ్స్ ద ఈక్వేటర్. ఈక్వేటర్ దగ్గరకు వచ్చాయి. ఆఫ్టర్ కమింగ్ టు ద ఈక్వేటర్, దీస్ విండ్స్ దే విల్ డిఫ్లెక్ట్ టు ద డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. అక్కడికి వచ్చాక, ఈక్వేటర్ దగ్గరికి వచ్చాక ఈ విండ్స్ అనేవి డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి, అంటే డిఫరెంట్ వేలోకి అవి వెళ్ళిపోతాయి. ఎక్కడికి వెళ్తాయి ఈ విండ్స్ అనేవి? ఇక్కడికి వచ్చిన ఈ విండ్స్, ఈక్వేటర్ దగ్గరికి వచ్చిన విండ్స్ దే విల్ మూవ్ అగైన్ టువర్డ్స్ ఇండియా. ఇండియా వైపు మూవ్ అవుతాయి. ఎందుకు ఇక్కడ ఇండియా వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి? ఎందుకు ఈ విండ్స్ అంటే ఇండియాలో లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది కాబట్టి. ఎందుకు లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది? అప్పటి వరకు సమ్మర్ సీజన్ ఉంది. సమ్మర్ సీజన్ అంటే హై టెంపరేచర్స్, హై టెంపరేచర్స్ అంటే low pressure, and especially in the central part of India, in the northern plains, very low pressure has been created. ఇక్కడంతా కూడా లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది. అక్కడ లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్న విండ్స్ ఈక్వేటర్ దగ్గరకు వచ్చాక ఈ విండ్స్ అనేవి ఇండియా వైపు మూవ్ అయ్యాయి. See here, from here the winds will move towards India. ఇండియా వైపు మూవ్ అయ్యాయి ఈ విండ్స్. And actually these monsoon winds have been divided into two branches because of Indian peninsula. ఈ ఇండియన్ పెనిన్సులా అంటే తెలుసు కదా. సో ఈ ఇండియన్ పెనిన్సులా
ఈ మాన్సూన్ ఈ విన్స్ ని 2 parts గా డివైడ్ చేసింది. ఒక బ్రాంచ్ ఏమో ఇలా వెళ్తుంది, ఇంకొక బ్రాంచ్ ఆఫ్ విన్స్ ఏమో ఇవి ఇలా వెళ్తున్నాయి. One branch, this is one branch which is coming toward from the western part of India, and ఇంకొక బ్రాంచ్ ఏంటి, ఇక్కడ బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి ఇంకో బ్రాంచ్ వస్తుంది. ఒక బ్రాంచ్ ఏమో అరేబియన్ సీ నుంచి వస్తుంది, ఇంకొక బ్రాంచ్ ఏమో బే ఆఫ్ బెంగాల్ ద్వారా వస్తుంది. దీన్ని బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ అని చెప్తాం ఈ విన్స్ ని ఏమో అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ అని చెప్తాం. ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ ఏమో ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ ఇట్ విల్ టచ్ ద బెంగాల్ కోస్ట్. ఇది బెంగాల్ కోస్ట్ వచ్చి టచ్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ షిలాంగ్ ప్లాట్యూ దగ్గరకు వస్తుంది. ఈ షిలాంగ్ ప్లాట్యూ దగ్గర వచ్చి ఈ విన్స్ టచ్ అవుతాయి. ఇలా టచ్ అయ్యాక ఈ విన్స్ అనేది ఆఫ్టర్ టచింగ్ ద బెంగాల్ కోస్ట్ హియర్ దీస్ విన్స్ దే విల్ చేంజ్ దేర్ డైరెక్షన్. ఇక్కడికి వచ్చాక ఈ విన్స్ ఇంకా పైకి వెళ్ళలేవు. ఇలా పైకి వెళ్ళకుండా ఇది వీటి డైరెక్షన్ మార్చుకొని ఇలా వస్తాయి, నార్థన్ ప్లెయిన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. రీజన్, ఇక్కడ హిమాలయాస్ ఉన్నాయి. ద హిమాలయాస్ దే విల్ అబ్స్ట్రక్ట్ దీస్ విన్స్. ఈ విన్స్ హిమాలయాస్ క్రాస్ చేసి పైకి వెళ్ళలేవు. సో దీస్ విన్స్ దే విల్ turn, they will change their direction, they will enter into the northern plains and they will bring a heavy amount of rainfall here. ఇక్కడంతా heavy amount of rainfall పడుతుంది. మరి ఈ బ్రాంచ్ గురించి చూడండి, అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్. దిస్ అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ కంట్రీ ఇండియా ఫ్రమ్ కేరళ నుంచి ఎంటర్ అవుతాయి. కేరళ నుంచి ఎంటర్ అయ్యాక ఇవి కూడా మొత్తం ఇండియాలో అంతా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. ఇవి ఇలా బ్లో అవుతున్నాయి. So both this Arabian Sea branch and Bay of Bengal branch will bring a lot of rainfall. ఇవన్నీ ఎక్కువ మాయిశ్చర్ క్యారీ చేసే విన్స్ కదా. ఎందుకు, ఇక్కడ చూడండి, సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా 20 degrees సౌత్ దగ్గర కంప్లీట్ గా ఇండియన్ ఓషన్ నుంచి మాయిశ్చర్ ని క్యారీ చేసి ఈ విన్స్ ఇండియా వైపు వచ్చాయి. ఇండియా వైపు వచ్చాక ఇది ఇక్కడ నుంచి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బే ఆఫ్ బెంగాల్ నుంచి బెంగాల్ కోస్ట్ నుంచి డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి నార్థన్ ప్లెయిన్స్ లోకి మూవ్ అయ్యాయి. ఇక ఎందుకు, లో ప్రెషర్ ఉంది కాబట్టి. అండ్ ఇక్కడ హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ తీసుకొచ్చాయి. మొత్తం ఈ విన్స్ అన్ని స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఒక 4 to 5 weeks పడుతుంది. అండ్ విత్ ఇన్ దీస్ 4 to 5 weeks all these winds will be spread in the whole part of India and they will bring huge amount of rainfall for our country. ఈ మాన్సూన్ విన్స్ వల్ల మన కంట్రీకి ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ వస్తుంది. దట్స్ వై అవర్ కంట్రీ క్లైమేట్ కెన్ బి టర్మ్డ్ యాజ్ అ మాన్సూన్, ట్రాపికల్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ అని చెప్తాము మన ఇండియాని. ఎందుకంటే ఈ మాన్సూన్స్ వల్ల మన క్లైమేట్ ఎక్కువగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి. ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ వల్ల ఎక్కువగా ఎక్కడ రైన్ఫాల్ పడుతుంది అంటే ఈ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ మేఘాలయలో ఉన్న కొన్ని ప్లేసెస్ లైక్ మాసింద్రం, చిరపుంజి, highest amount of rainfall will be received here. Actually world లోనే highest amount of rainfall మాసింద్రం, it is in మేఘాలయ. అండ్ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ లో చిరపుంజి ఇక్కడే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఈ అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ వల్ల ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఎక్కడ పడుతుంది అంటే ఇక్కడ అరేబియన్ సీ జూన్ లో ఈ కేరళ దాటిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి వెస్టర్న్ ఘాట్స్. దీస్ అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ మీన్స్ ఇవి ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ దాటేటప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ పడుతుంది. ఇంతకుముందు మన క్లాస్లో మనం తెలుసుకున్నాం ఏంటి, ఓరోగ్రాఫిక్ రైన్ఫాల్ గురించి చూసాం. when the winds they will try to climb high, they will lose the capacity to hold the water and lot of rainfall will be fall in the place. దాన్ని ఓరోగ్రాఫిక్ రైన్ఫాల్ అని చెప్తాం. ఇక్కడ కూడా ఈ మౌంటైన్ రేంజెస్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో పడిపోతుంది. అండ్ ఆ తర్వాత ఇంకా కొంచెం మాయిశ్చర్ని క్యారీ చేసుకొని మిగతా చోట అంతా కూడా రైన్ఫాల్ తీసుకొస్తుంది. అండ్ ఇండియా మొత్తం అంతా రైన్ఫాల్ పడుతుంది. బట్ దిస్ కోరమండల్ కోస్ట్, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, తమిళనాడు కోస్ట్ ఉంది కదా, దీన్ని కోరమండల్ కోస్ట్ అని పిలుస్తాం. దిస్ తమిళనాడు కోస్ట్ విల్ నాట్ రిసీవ్ ఎనీ రైన్ఫాల్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్. ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ వల్ల కోరమండల్ కోస్ట్ కి ఎటువంటి రైన్ఫాల్ పడదు. బికాస్ దిస్ కోస్ట్ లైస్ ఇన్ రెయిన్ షాడో రీజియన్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ ఏమో ఇలా వెళ్తుంది అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ ఏమో ఇలా వెళ్తుంది. ఇక్కడంతా రైన్ఫాల్ పడుతుంది. ఈ కోరమండల్ కోస్ట్ మాత్రం ఈ విన్స్ అనేవి రీచ్ అవ్వవు. దిస్ కోరమండల్ కోస్ట్ ఈజ్ ఇన్ రెయిన్ షాడో రీజియన్. ఈ కోరమండల్ కోస్ట్ అంటే ఈ తమిళనాడు కోస్టల్ ఏరియా ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ వల్ల ఎటువంటి రైన్ఫాల్ పడదు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ రెయిన్ షాడో రీజియన్. ఇది అడ్వాన్సింగ్ మాన్సూన్స్ గా చెప్తాం. అంటే మాన్సూన్స్ మన కంట్రీలోకి రావడము అండ్ అన్ని చోట్ల వర్షాలు పడ్డము. నౌ లెట్ us enter into the retreating of monsoons. రిట్రీటింగ్ అంటే గోయింగ్ బ్యాక్, గోయింగ్ అవే అని అర్థం.
ఇప్పుడు now how these winds have been enter into our country, in the same way the winds will go away from our country also. అవి ఎలా వెళ్ళిపోతాయి, ఆ మెకానిజం ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Now let us learn about the retreating monsoons. Retreating means going away, back అర్థం, మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడము. మాన్సూన్స్ మన కంట్రీకి ఎలా వచ్చాయో ఇన్ ద సేమ్ వే దే విల్ గో బ్యాక్ ఆల్సో. ఆ మెకానిజం చూడండి. సో ఇక్కడ మన కంట్రీలో విండ్స్ ఎందుకు వచ్చాయి? ఇన్ ఇండియా లో ప్రెషర్ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్, విండ్ విల్ మూవ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ ఏరియాస్ టు లో ప్రెషర్ ఏరియాస్. ఇక్కడంతా వాటర్ బాడీసే కదా, వాటర్ తొందరగా హీట్ అవ్వదు, తొందరగా కూల్ అవ్వదు, కానీ ల్యాండ్ తొందరగా హీట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు మన ఇండియాలో సమ్మర్ సీజన్ ఉన్నందువల్ల హై టెంపరేచర్స్ రికార్డ్ అయ్యాయి, అందువల్ల లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది. బట్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? బికాస్ ఆఫ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్, ఈ మాన్సూన్స్ మన కంట్రీలోకి రావడం వల్ల ఎక్కువ రైన్ఫాల్ పడింది. అలా రైన్ఫాల్ ఎక్కువగా పడడం వల్ల ఏమైంది? టెంపరేచర్స్ తగ్గిపోతాయి. When this will happen? This change will happen in October to November. November ఈ పీరియడ్ లో ఏమవుతుందంటే the conditions will be changed from hot wet conditions to dry winter conditions. అప్పటి వరకు హై టెంపరేచర్స్, హాట్, వర్షాలు పడ్డాయి, హాట్ అండ్ వెట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ నౌ వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇక్కడ ఈ విండ్స్ తీసుకొచ్చిన మాయిశ్చర్ అంతా కూడా అయిపోయింది, రైన్ఫాల్ పడింది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది? ఆ హై టెంపరేచర్ కాస్త టెంపరేచర్ తగ్గిపోయింది. టెంపరేచర్ తగ్గిపోయిందంటే ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. Once low pressure has been created in India, but now it will change into high pressure. వర్షాలు ఎక్కువగా పడడం వల్ల టెంపరేచర్ తగ్గిపోయింది అండ్ లో ప్రెషర్ కాస్త ఇప్పుడు హై ప్రెషర్ గా మారింది. అండ్ ద లో ప్రెషర్ విచ్ వన్స్ ప్రివేల్ ఇన్ అవర్ ఇండియా, నౌ ద లో ప్రెషర్ విల్ బి షిఫ్ట్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. అప్పటి వరకు లో ప్రెషర్ మన కంట్రీలో ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ లో ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? దిస్ లో ప్రెషర్ విల్ బి జనరేటెడ్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. ఆ లో ప్రెషర్ ఇక్కడ వస్తుంది. ల్యాండ్ తొందరగా కూల్ అవుతుంది కదా, తొందరగా కూల్ అయిపోయింది అండ్ ప్రెషర్ కూడా హై ప్రెషర్గా మారిపోయింది. అండ్ ద లో ప్రెషర్ విల్ బి క్రియేటెడ్ హియర్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్. లో ప్రెషర్ ఎక్కడ క్రియేట్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ద విండ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ దే విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ అక్టోబర్ నవంబర్ ఈ పీరియడ్ ని ఏమంటాము అంటే అక్టోబర్ హీట్ అని పిలుస్తాం. అప్పటి వరకు హాట్ వెట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. నౌ దే విల్ చేంజ్ ఇన్ టు డ్రై వింటర్ కండిషన్స్. వర్షాలు ఆగిపోతాయి, రైన్ఫాల్ కంప్లీట్గా స్టాప్ అయిపోతుంది. బట్ వర్షాలు పడడం వల్ల ల్యాండ్ అంతా కూడా మాయిస్ట్గా ఉంది, ఎక్కువ తడి ఉంది నేలలో. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? బికాస్ ఆఫ్ స్మాల్ టెంపరేచర్స్, వర్షాలు ఆగిపోయాయి, టెంపరేచర్ కొంచెం పెరుగుతూ వస్తుంది. కానీ ల్యాండ్లో మాయిశ్చర్ ఉండడం వల్ల ఆ మాయిశ్చర్ ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్కి ఇట్ విల్ బి ఎవాపరేటెడ్. మాయిశ్చర్, ల్యాండ్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ కొంచెంగా ఎవాపరేట్ అవుతూ వస్తుంది. అలా ఎవాపరేట్ అవ్వడాన్ని మనం ఏమంటాం? హ్యూమిడిటీగా పిలుస్తాం. అండ్ ఎయిర్లో ఎక్కువ హ్యూమిడిటీ అయిపోతుంది. అండ్ ఎయిర్లో ఎక్కువగా హ్యూమిడిటీ ఉందనుకోండి, దెన్ ద టెంపరేచర్స్ విల్ బికమ్ వెరీ అప్రెసివ్. మన స్కిన్ పైన ఉన్న స్వెట్ అనేది తొందరగా అది ఎవాపరేట్ అవ్వదు. అండ్ మన స్కిన్ ఎక్కువగా మనం ఇచ్చిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం, స్వెట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ వి విల్ ఫీల్ వెరీ అప్రెసివ్ ఇన్ దట్ పీరియడ్. దాన్నే మనము అక్టోబర్ హీట్ అని పిలుస్తాము. అండ్ ఇప్పుడు చూడండి, ఈ విండ్స్ మళ్ళీ ఎక్కడైతే లో ప్రెషర్ ఇప్పుడు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో క్రియేట్ అయింది అండ్ ద విండ్స్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ అవర్ కంట్రీ టువర్డ్స్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్. అప్పటి వరకు మన కంట్రీలో విండ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడైతే లో ప్రెషర్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో క్రియేట్ అయిందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి ఈ విండ్స్. And from all the directions the winds will rush towards the low pressure and it creates cyclonic depressions. ఇక్కడ సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. దే ఆర్ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్. ఈ సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యి దే విల్ మూవ్ అగైన్ టువర్డ్స్ ద ల్యాండ్. బే ఆఫ్ బెంగాల్ ఫామ్ అయ్యాయి, అవి మళ్ళీ మూవ్ అవుతాయి. ఆ సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ ఎలాగైనా మూవ్ అవుతాయి. మోస్ట్లీ దే విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద కృష్ణా అండ్ గోదావరి డెల్టాస్. ఎక్కువగా కృష్ణా గోదావరి డెల్టాలోకి ఈ లో ప్రెషర్ సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ మూవ్ అయ్యి ఇక్కడ ఎక్కువగా సైక్లోన్స్ ఫామ్ అయ్యేలాగా చేస్తూ ఉంటాయి. ఆ సైక్లోన్స్ వల్ల ఎక్కువగా ఏరియాస్ ఎక్కువగా అఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. రేర్లీ దే విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద బెంగాల్ కోస్ట్ ఆల్సో. సో కొన్నిసార్లు ఈ సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ బెంగాల్ వైపు కూడా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సందర్భం ఏరియాస్ ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సమ్టైమ్స్ బంగ్లాదేశ్ ఆల్సో విల్ బి ఎఫెక్ట్ and sometimes they will affect to Coromandel coast also.
కానీ ఎక్కువగా అఫెక్ట్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే మోస్ట్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ కృష్ణ అండ్ గోదావరి డెల్టాస్ విల్ బి అఫెక్టెడ్. రేర్లీ ద సందర్బన్స్ and the coromandel coast will be affected because of this cyclonic depressions. ఈ cyclones వల్ల కొంచెం అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ వస్తుంది కోరమండల్ కోస్ట్ కి. యాక్చువల్లీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ కోరమండల్ కోస్ట్ కి వచ్చేది సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ వల్లే. ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ వల్ల ఈ కోరమండల్ కోస్ట్ ఎటువంటి రైన్ఫాల్ రాలేదని చూసాం ఇందాక, బికాస్ కోరమండల్ కోస్ట్ ఈజ్ రైన్ షాడో రీజియన్. ఈ సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ వల్ల మాత్రమే ఎక్కువగా రైన్ఫాల్ వస్తుంది ఈ కోరమండల్ కోస్ట్ కి. రిట్రీటింగ్ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా ఈ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ వల్ల కూడా లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైన్ఫాల్ వస్తుంది కోరమండల్ కోస్ట్ కి. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మాన్సూన్ మెకానిజం. ఇందులో అడ్వాన్సింగ్ మాన్సూన్స్ చూసాము, అలాగే రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ గురించి కూడా మనం చదువుకున్నాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మాన్సూన్ మెకానిజం. అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అట్ వన్స్, ట్రై టు సీ వన్స్ అండ్ ట్వైస్. మళ్ళీ ఒకసారి 2 times 3 times ఒకసారి వాచ్ చేయండి, వ్యూ చేయండి. డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఎ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ యూ, సజెషన్ ఏంటంటే వైల్ యూ ఆర్ వాచింగ్ ద వీడియో సెలెక్ట్ యువర్ ఇట్ షుడ్ బి గుడ్ నెట్వర్క్ బాగా ఉండేలాగా చూసుకోండి. బికాజ్ నెట్వర్క్ సరిగా లేకుంటే మీకు వీడియో అనేది బ్లర్గా కనిపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ ఎ బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్, మీకు వీడియో బాగా క్లియర్గా బెటర్గా కనిపించాలి అనుకుంటే యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ సెట్టింగ్స్. మీ వీడియోలో సెట్టింగ్స్లో మీరు వీడియో క్వాలిటీని మార్చుకోవచ్చు. వీడియో క్వాలిటీని 540 పిక్సెల్స్ వరకు పెట్టుకున్నారనుకో ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ. సో మై సజెషన్ ఈజ్ కీప్ ద వీడియో క్వాలిటీ టు 540 పిక్సెల్స్. ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది మీకు ఒక కనిపిస్తుంది. సో చూడండి, ఇక్కడ యూట్యూబ్ మీరు చూస్తున్నప్పుడు పైన లెఫ్ట్ సైడ్ కార్నర్ బాక్స్ దగ్గర ఒక 3 dots లాగా ఉంటాయి. ఆ 3 dots ప్రెస్ చేస్తే మీకు వీడియో క్వాలిటీ వస్తుంది. ఆ వీడియో క్వాలిటీలో ఆటో కాకుండా 540 పిక్సెల్స్ పెట్టుకోండి. ఇట్ విల్ బి బెటర్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ యూ. నౌ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఆఫ్ దిస్ లెసన్ ఈజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అండ్ ద క్లైమేట్ చేంజ్. First, let us learn about the global warming. What is called this global warming? How it is affecting our Earth? Let us see now. So, actually, this global warming has happened because of our human activities only. Adi ela jarigindo enti ippudu manam chuddam. See here, when the Earth has been formed, ఎప్పుడైతే ఎర్త్ ఫామ్ అయిందో అప్పుడు ఏం జరిగింది? when the earth has been formed large, అప్పుడు ఎలా ఉండేది? ఎర్త్ ఈజ్ ఇన్ అ మోల్టన్ ఫామ్, ఒక లిక్విడ్ ఫామ్ లో ఉన్న ఒక బాల్ అన్నమాట ఇది ఎర్త్ ఫామ్ అయినప్పుడు. అండ్ వెన్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ కూలింగ్, ఎప్పుడైతే ఇది లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి కూల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయిందో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ బీన్ రిలీజ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్. ఎర్త్ లోపల నుంచి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యాయి ఇన్ ద కూలింగ్ ప్రాసెస్. But these gases are not go away from the earth surface. కానీ ఈ రిలీజ్ అయిన గ్యాసెస్ ఎర్త్ నుంచి వెళ్ళిపోయి యూనివర్స్ లో మిక్స్ అవ్వలేదు. దే ఆర్ బీన్ సరౌండింగ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఇవి ఎర్త్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోకుండా ఎర్త్ చుట్టూనే ఒక బ్లాంకెట్ లాగా ఉండిపోయాయి, ఒక కవర్ లాగా ఉండిపోయాయి. బికాస్ ఆఫ్ ఎర్త్స్ గ్రావిటేషనల్ పుల్, ఎర్త్ కున్న గ్రావిటీ పుల్ వల్ల ఈ గ్యాసెస్ అనేవి ఎర్త్ చుట్టూనే ఉండిపోయాయి. కవరింగ్ ద ఎర్త్ లైక్ ఎ కవర్, లైక్ ఏ బ్లాంకెట్, ఒక బ్లాంకెట్ లాగా ఎర్త్ ని ఇవి కవర్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ ఎ థిన్ లేయర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ సరౌండ్స్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. దీన్నే మనము అట్మాస్ఫియర్ గా So it is called as atmosphere. దీన్నే మనం అట్మాస్ఫియర్ గా పిలి. This atmosphere has been helped for the formation of life on the earth. ఈ అట్మాస్ఫియర్ గాన లేకుండా ఉండింటే లైఫ్ అనేది ఫామ్ అయి ఉండేది కాదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లైఫ్. ప్లాంట్స్ అనేవి the plants will use the nitrogen for the formation of food. The nitrogen is present in the atmosphere. ఇంకా లైఫ్ అనేది మనకు లైఫ్ బీయింగ్స్ కి కావాల్సిన ఆక్సిజన్ కూడా ఈ అట్మాస్ఫియర్ లో ఉండడం వల్ల ఇది ఫామ్ అయింది. ఇంకోటి చూడండి, అసలు ఎర్త్ పైన లైఫ్ ఫామ్ అవ్వడానికి కారణం ఇక్కడ ఇంకొకటి, ఏ ప్లానెట్స్ కి లేని విధంగా ఇలా అట్మాస్ఫియర్ ఉండడం వల్ల ఏమైంది? ద సన్స్ రేస్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సన్ నుంచి వస్తున్న సన్స్ రేస్ డైరెక్ట్ గా ఎర్త్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఈ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి పాస్ అవ్వడం వల్ల అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఓజోన్ లేయర్, ఇట్ విల్ స్టాప్ ద హార్మ్ఫుల్ సన్స్ రేస్. అల్ట్రావైలెట్ రేస్ లాంటి కొన్ని హార్మ్ఫుల్ సన్స్ రేస్ ని అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఓజోన్ లేయర్ బ్లాక్ చేసి అండ్ ఓన్లీ సమ్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్స్ రేస్ విల్ పాస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎర్త్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. ఎర్త్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత దే విల్ రీచ్ ఆన్ టు ద ల్యాండ్ అండ్ ఇమీడియట్లీ దే విల్ బి రిఫ్లెక్ట్.
ఎర్త్కి టచ్ అయ్యి అది ఇమీడియట్గా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి మళ్ళీ. And how much amount of sun rays are coming into the earth surface, the same amount of sun rays, it will not go. మళ్ళీ ఎర్త్ నుంచి సన్ రేస్ వెళ్ళిపోకుండా కూడా ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఆపేస్తుంది. ఈ అట్మాస్ఫియర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రాప్ ద సన్స్ రేస్, ఇట్ విల్ కీప్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్స్ రేస్ ఇన్ ద ఎర్త్ ఓన్లీ. అలా సన్స్ రేస్ మన ఎర్త్ లోనే ఉంచేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? కొంచెం వార్మ్ గా ఉంటుంది. ఇట్ విల్ కీప్ వార్మ్ ఫర్ us. అండ్ అదర్వైజ్ ఒకవేళ ఈ అట్మాస్ఫియర్ కన్నా లేకుండా ఉంటే ద సన్స్ రేస్ కంప్లీట్లీ గో అవే ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ అండ్ అవర్ ఎర్త్ విల్ బీ ఇన్ అ ఫ్రోజన్ సిచ్యువేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద నైట్ టైమ్స్. నైట్ టైమ్స్లో మనం కంప్లీట్గా గడ్డగట్టకపోయే స్టేజ్లో ఉండేవాళ్ళం ఒకవేళ అట్మాస్ఫియర్ లేకుండా ఉంటే. మనం అలా గడ్డగట్టకపోకుండా నైట్ టైం ఉన్నాము అంటే కారణం ఏంటి? ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ బ్లాకింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్స్ రేస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కీపింగ్ అస్ వార్మ్, మనల్ని వార్మ్ గా ఉంచుతుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక బ్లాంకెట్ లాగా ఎర్త్ ని కవర్ చేస్తూ ఉంది. అండ్ దీన్నే మనం ఏమని చెప్తాం? ఇక్కడ ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్ ఎర్త్ సన్స్ రేస్ కొంచెం బ్లాక్ చేస్తుంది కదా, దీన్నే మనం ఏం చెప్తామంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్తాం. This is called as greenhouse effect. And the greenhouse gases in the atmosphere like carbon dioxide, carbon monoxide, ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయంటే టెంపరేచర్ని ట్రాప్ చేసి మన ఎర్త్లోనే ఉంచేస్తాయి. దాన్ని మనం గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ గా చెప్తాం. బట్ ప్రెసెంట్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద 19th century ఆన్వర్డ్స్ ఎర్త్ ఈజ్ ర్యాపిడ్లీ హీటింగ్. ఇట్ ఈస్ హీటింగ్ వెరీ ఫాస్ట్. ఎందుకోసం అంటే ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్స్ రేస్ని అవి ట్రాప్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అలా ట్రాప్ చేసిన సన్స్ రేస్ వల్ల టెంపరేచర్ పెరిగిపోతుంది. టెంపరేచర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ అండ్ దోస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ విల్ ట్రాప్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్స్ రేస్ ఇన్ ద ఎర్త్ అండ్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. దీన్నే మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ గా చెప్తాము. గ్లోబల్ వార్మింగ్. యాక్చువల్లీ వన్స్ అపాన్ అ టైమ్ ద ఎర్త్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్. ఆ లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి అది కూల్ అయింది. ఎర్త్ హ్యాస్ బీన్ సీన్ ది సిచ్యువేషన్స్ మెనీ టైమ్స్. ఇప్పుడు ఉన్న టెంపరేచర్ ఇది కాదు. ఎర్త్ అసలు చాలా చాలా కోల్డ్ ఫ్రోజన్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఫేస్ చేసింది. అండ్ చాలా హై టెంపరేచర్స్ ఈవెన్ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫేస్ చేసింది. మరి అన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఎర్త్ ఫేస్ చేసినప్పుడు మరి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ చిన్న టెంపరేచర్ ఎర్త్ తట్టుకోలేకపోతుందా అంటే the present trend how it is being heating up, it is very rapid. ఒకప్పుడు మనకు తెలిసిన ఫ్రోజన్ సిచ్యువేషన్స్ మంచు యుగం అని చెప్తున్నాము. ఒకప్పుడు కంప్లీట్ ఎర్త్ అంతా కూడా మంచు కంప్లీట్ గా ఫ్రోజన్ గా ఉండిపోయింది అని చెప్పి ఫ్రమ్ దట్ సిచ్యువేషన్స్ టు కూల్ ఇట్ హ్యాస్ టేకెన్ సమ్ సెవరల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఎక్కువ కాలం పట్టింది, కొంచెం టైం ఉంది కాబట్టి లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ బీన్ అడాప్టెడ్ టు దట్ వన్. కానీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఈ హీటింగ్ అనేది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. ర్యాపిడ్లీ ఇట్ ఈస్ హీటింగ్ అండ్ వీ డజంట్ హ్యావ్ దట్ మచ్ టైమ్ టు అడాప్ట్ దట్ చేంజెస్. లైఫ్ పార్ట్స్కి ఎర్త్ పైన లైఫ్ పార్ట్స్కి అంత టైం లేదు ఆ చేంజెస్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగిపోతుంది కదా, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద 19th century ఆన్వర్డ్స్ ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది. అండ్ ఎందుకోసము అంటే 17th century జరిగిన ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. ఈ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ తర్వాత మనం ఎక్కువగా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ని అట్మాస్ఫియర్ లో రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ ఆ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ వల్ల టెంపరేచర్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ అందువల్లే ఈ ప్రెసెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ని ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గా పిలిచాము. ద ప్రెసెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. ఆంథ్రోపోజెనిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాస్డ్ బై హ్యూమన్స్ అని అర్థం. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వల్ల జరుగుతున్న చేంజెసే కాబట్టి దీన్ని ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ గా పిలిచాము. అండ్ ఇంకొక విషయం సైంటిస్ట్ ఇంకా ఏం కనుక్కున్నారంటే ద సైంటిస్ట్ హ్యాడ్ బీన్ ఐడెంటిఫైడ్ దట్ లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మీథేన్ గ్యాస్ హ్యాస్ ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద పోలార్ రీజియన్స్. పోలార్ రీజియన్స్ లో ఎక్కువగా ఎస్పెషల్లీ రష్యాలో పోలార్ రీజియన్స్ లో ఎక్కువగా మీథేన్ ఉంది. Large amounts of methane has been blocked under the polar caps. ఆ పోలార్ రీజియన్స్ కింద ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మీథేన్ గ్యాస్ ఉందని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేశారు. అండ్ బికాస్ ఇఫ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ విల్ ఇంక్రీజ్, గ్లోబల్ వార్మింగ్ పెరిగింది అనుకోండి, ఆ వార్మ్ టెంపరేచర్స్ వల్ల ఆ పోలార్ ఐస్ క్యాప్స్ అన్ని కూడా కరిగిపోయి లోపల ఉన్న మీథేన్ బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఆ మీథేన్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్మ్ఫుల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కంటే కూడా మీథేన్ చాలా పవర్ఫుల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్.
ఇట్ విల్ ట్రాప్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇంకా ఎక్కువ టెంపరేచర్ బ్లాక్ చేస్తుంది. ఇంకా ఎక్కువ గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరగడానికి మీథేన్ రెస్పాన్సిబుల్ అవుతుంది. Because of this anthropogenic global warming, which is caused by the humans, the rapid climate changes are been occurring. Because of this anthropogenic global warming, rapid climate changes are been occurring on the world. ఎటువంటి క్లైమేట్ చేంజెస్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అంటే ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో మనం చదువుకున్నాం ఏంటి అంటే అట్మాస్ఫియర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. లైక్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చూసాం ల్యాండ్ నుంచి వాటర్కి బ్రీజ్ మూవ్ అవ్వడము అండ్ ఓషన్స్ నుంచి అంటే ల్యాండ్ నుంచి మళ్ళీ ల్యాండ్కి మూవ్ అవ్వడము. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ద టెంపరేచర్ విల్ బి బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ఇన్ ద నైట్. మార్నింగ్ టైం ఏమేమో ల్యాండ్ ఓషన్స్ నుంచి ల్యాండ్ వైపు మూవ్ అవుతాయి విండ్స్ అండ్ కూల్ చేస్తాయి టెంపరేచర్ని. అండ్ నైట్ టైమ్స్ ఏమో ల్యాండ్ నుంచి ఓషన్స్ వైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ చేస్తాయి టెంపరేచర్స్ని. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ విల్ బీ కంప్లీట్లీ చేంజ్. దానివల్ల కంప్లీట్గా మారిపోతుంది ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్. ఇది అఫెక్ట్ అవుతుంది. దీనివల్ల ఇంకా ఎక్కువ చేంజెస్ జరిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి. టెంపరేచర్స్ బాగా పెరిగిపోతాయి అండ్ చేంజెస్ అనేవి ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఎప్పుడో లాంగ్ టర్మ్ చేంజెస్ జరగాల్సినవి దే విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ఓన్లీ. అండ్ ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం చూస్తుంది ద ర్యాపిడిటీ విత్ వాట్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఇవి ఎంత ఫాస్ట్గా జరుగుతున్నాయి అనేది మనకి ఇప్పుడున్న మేజర్ ప్రాబ్లం. ఎప్పుడో ఇవి కొంచెం లాంగ్ టర్మ్లో జరిగితే వాటిని మనము అడాప్ట్ అవుతాము అండ్ చేంజెస్కి మనం వాటిని సూట్ అయ్యేలాగా చేసుకుంటాము. బట్ దే ఆర్ హ్యాపెనింగ్ వెరీ ర్యాపిడ్లీ. ఆ చేంజెస్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నాము. దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లం వాట్ వీ హ్యావ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. అండ్ ఇంకా and international organizations are being forming to address this issue. And ఇది మన ఇండియా ఒకటే ప్రాబ్లం కాదు. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ఫేసింగ్ దిస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్. And many of the countries, actually some international organizations are being forming to address this issue, like IPCC, International Intergovernmental Panel on Climate Control or Climate Change. ఇంటర్-గవర్నమెంట్ ప్యానల్ ఆన్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫామ్ అయ్యింది ఈ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయడానికి, సాల్వ్ చేయడానికి. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రైడ్ బట్ ఇట్ హాస్ నాట్ అచీవ్డ్. ఇది సక్సెస్గా జరగలేదు. ఈ ఐపీసీసీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ని, ఒక ట్రీటీని చేయలేకపోయింది. బికాజ్ ద డిస్అగ్రిమెంట్స్ విచ్ వర్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్. డెవలప్డ్ కంట్రీస్, డెవలపింగ్ కంట్రీస్. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అంటే ఏంటి, ఇది ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్. అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కొన్ని, ఏంటవి ఇంకా ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ అవ్వలేదు, డెవలప్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఈ రెండు కంట్రీస్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్సెస్ వల్ల ఈ అగ్రిమెంట్స్ చేయలేకపోయాయి. ఏంటి ఆ డిఫరెన్సెస్ అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆర్ బీన్ ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ దీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్, డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ ఏం చెప్తూ ఉన్నాయి, ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరగడానికి కారణం డెవలపింగ్ కంట్రీసే. ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్ దే ఆర్ బర్నింగ్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. అవి వాటి యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసం ఎక్కువ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని లైక్ కోల్ కానీ, పెట్రోల్ కానీ, డీజిల్ కానీ ఇవి ఎక్కువగా బర్న్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ దానివల్ల ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతూ ఉంది అని డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉన్నాయి. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఏం చెప్తూ ఉన్నాయి, డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ బీన్ ఆర్గ్యూయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫెయిర్ టు సే దట్ ఇది కరెక్ట్ కాదు. బికాజ్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ డెవలప్డ్. ఇన్ దేర్ డెవలపింగ్ స్టేజ్ దే హ్యాడ్ బర్న్ దిస్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్. ఒకప్పుడు అవి డెవలపింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అవి కూడా ఇలాగే చేశాయి. దే హ్యాడ్ బర్న్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ స్టేజ్ నౌ. అవి ఈ స్టేజ్లో ఉండడానికి కారణం ఎక్కువగా ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ బర్న్ చేశాయి, ఇవి డెవలప్ అయ్యాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ టు సే టు స్టాప్ టు అస్. మమ్మల్ని స్టాప్ చేయమని చెప్పడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. అండ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ సే సమ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ అస్. వేరే ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమైనా మాకు చెప్పండి అని డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉన్నాయి. అండ్ ఇలాంటి ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉండడం వల్ల డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్స్ అనేవి ఇంకా కుదరలేదు ఈ ఆంథ్రోపోజెనిక్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గించడానికి. రీసెంట్లీ 2013లో కూడా ఈ ఐపీసీసీ కాన్ఫరెన్స్ వార్సాలో జరిగింది, పోలాండ్ క్యాపిటల్ వార్సాలో జరిగింది. ఇట్ వాజ్ ఆల్సో నాట్ సక్సెస్ఫుల్. Okay, and so what will be the impact of this global warming? How the climate change? Okay, example ఇచ్చారు మన టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏంటంటే impact of climate change అని చెప్పి. So because of this global warming, if the temperature has been increased by 2 degrees Celsius,
ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఒక 2 degrees Celsius టెంపరేచర్ పెరిగింది అనుకోండి, లాస్ట్ మనకున్న ఒక డీకేడ్లో చూస్తే టెంపరేచర్ వాజ్ 40 degrees మ్యాక్సిమం. ఈవెన్ ఇన్ ద పీక్ సమ్మర్ టైమ్స్ కూడా మనకి 40 degrees 41 degrees కంటే ఎక్కువ ఉండేది కాదు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ నౌ ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ బీన్ ఇంక్రీజింగ్ 43, 44, ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ టచెస్ 45 degrees Celsius ఆల్సో. ఒక 2 degrees Celsius టెంపరేచర్ పెరిగితే ఏమవుతుందిలే అని అనుకోవచ్చు. బట్ ఇఫ్ 2 degrees Celsius టెంపరేచర్ హాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్, వాట్ విల్ బి ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్? దీని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నెక్స్ట్ సెంచురీలో 100 years తర్వాత బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సీ లెవెల్స్ మే బీ రైజ్. అంటే కంప్లీట్గా పోలార్ రీజియన్స్లో ఉన్న ఐస్ క్యాప్స్ కొంచెంగా మెల్ట్ అవ్వడం వల్ల ఒక 100 years తర్వాత దేర్ విల్ బి రైజ్ ఆఫ్ సీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఒక 2 meters సీ లెవెల్ పెరిగిందనుకోండి, ఏమవుతుంది? It will be affect for the coastal regions heavily, especially the countries like ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ ఎక్కువగా కోస్టల్ ఏరియా ఉంది మనకి. కంప్లీట్ సదరన్ ఇండియా అంతా కూడా కోస్టల్ ఏరియానే. అలాంటి కంట్రీస్ ఎక్కువగా అఫెక్ట్ అవుతాయి. The people who are living in the coastal areas, they will be affected most. అండ్ ఎక్కువగా వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు కోస్టల్ ఏరియాస్లో నివసిస్తున్న వాళ్ళు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు మన టెక్స్ట్ బుక్లో. ఏంటంటే కోల్కతాలో 2009లో ఐలా సూపర్ సైక్లోన్ వచ్చింది. అండ్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ కోల్కతా మెట్రోపాలిటన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు బలవంతంగా అక్కడ ఉన్న ప్రజల్ని పంపించడానికి ట్రై చేశారు. అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ దేర్ మేజర్ లైవ్లీహుడ్ ఈజ్ ఫిషింగ్ ఓన్లీ. దే లాస్ దేర్ లైవ్లీహుడ్, they lost their houses and they enter into the cities and towns. There doesn't know any work. అలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్లో వాళ్ళు రిక్షా పుల్లర్స్ గాను కన్స్ట్రక్షన్ లేబరర్స్ గాను ఎక్కువగా వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉండిపోతున్నారు. అండ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నాయి ఈ క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల. అనదర్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ బికాస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈజ్ ఎర్రెటిక్ రైన్ఫాల్ అనేది ఇన్ టైంలో ఉండదు. అండ్ ఎక్కువగా ఉండడము రైన్ఫాల్. అండ్ ఎప్పుడు రావాలో టైంకి రాకపోవడము, ఎక్కువగా వర్షాలు పడ్డము, అసలు వర్షాలే లేకపోవడము, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీస్ విల్ ఫేస్ ఫ్లడ్స్, ఎక్స్ట్రీమ్ రైన్ఫాల్ రావడం, డ్రాట్స్, అసలు రైన్ఫాల్ లేకపోవడము, ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అగ్రికల్చర్ పీపుల్ ఆల్సో విల్ బి ఎఫెక్ట్, ఫార్మింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ పీపుల్ విల్ ఫేస్ ఫుడ్ క్రైసిస్ ఆల్సో. బికాజ్ ఎప్పుడు రైన్ఫాల్ పడుతుందో వాళ్ళకి తెలియదు, కాబట్టి పంటలు ఏ టైంలో గ్రో చేయాలో వాళ్ళకి తెలియదు. అండ్ ఇంకో మేజర్ ప్రాబ్లం, పంటలన్నీ బాగా పండించుకున్న తర్వాత సడన్గా రైన్ఫాల్ ఎక్కువగా వచ్చింది, ఫ్లడ్స్ వచ్చాయనుకోండి, పంటలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్రెటిక్ రైన్ఫాల్ అగ్రికల్చర్ పీపుల్ ఫుడ్ క్రైసిస్ వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కువగా. అండ్ అనదర్ మేజర్ ప్రాబ్లం వాట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ మన ఇండియాలో చూడండి హిమాలయాస్ ఉన్నాయి. అండ్ హిమాలయాస్ నుంచి 3 perennial rivers ఆరిజినేట్ అయ్యాయి. Indus, Ganga, Brahmaputra are been originated because of the glaciers which are in Himalayas. Because of this global warming, if the temperature will increase, ఆ గ్లేషియర్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువగా మెల్ట్ అయ్యి ఆ రివర్స్ చాలా ఫాస్ట్గా ఫ్లో అయ్యాయి అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద పీపుల్ హూ ఆర్ బీన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రివర్స్ ఫర్ ఫిషింగ్ అండ్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద నియర్ బై రివర్ బ్యాంక్స్, దోస్ విల్ బి అఫెక్టెడ్. అండ్ ఇలాంటివి జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ వార్మింగ్ and how the climate changes are happening because of global warming we have learned in this lesson. This is about the climate of India.